माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब के द्वारा सूरत सिटी में नारकोटिक्स की प्रवृत्ति को अंदर से नाबूद करने के लिए नो ड्रग इन सूरत सिटी अभियान के अंतर्गत सूरत सिटी में चोरी छिपे से नारकोटिक्स ड्रग लाकर सूरत शहर में बेचने का काम करने छोटे छोटे डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है, किसके संबंध में संयुक्त पुलिस कमिश्नर श्री सेक्टर 2 साहेब तथा में नायब पुलिस कमिश्नर श्री जोन 6 साहेब तथा मददगार पुलिस कमिश्नर श्री जे डिवीजन साहबों की तरफ से असरकारक काम करने की सूचना दी गई, जो अनुसंधान पुलिस इंस्पेक्टर श्री केपी गामेती तथा दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर श्री जेएम सोलंकी का मार्गदर्शन, जिसमें सर्विलेंस स्टाफ पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री जेएम पटेल के नेतृत्व में भेस्तान पुलिस स्टेशन सर्विलेंस स्टाफ से एएसआई सुरेंद्र कुमार पिराजी तथा जोन 6 एलसीबी से अहे को भगवान भाई प्रकाश राव को एनडीपीएस में मिले संयुक्त सूचना के आधार पर रेशमा नगर उन अली गली नंबर 6 रेड करने के बाद आरोपी को गांजे के साथ पकड़ा गया। गांजा जिसका वजन 0.211 किलोग्राम, जिसकी कीमत 2110 बताई जा रही है, साथ ही एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 5000 रुपये, वहीं 7110 रुपये के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा प्रशंसनीय काम किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम अरबाज उर्फ अरबाज अब्दुल अमीर सिद्दीकी, उम्र 18 वर्ष 2 महीने, रेशमा नगर गली नंबर 4 भेस्तान सूरत, परमानेंट गांव पचोखर, थाना दिलदार नगर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। पुलिस इंस्पेक्टर केपी गामेती तथा पुलिस इंस्पेक्टर श्री जेएम सोलंकी, पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री जेएम पटेल, एएसआई सुरेंद्र कुमार पिराजी तथा एएसआई रितेश भाई मोहन भाई तथा एएसआई प्रताप भाई सामत भाई तथा हेड कांस्टेबल भगवान भाई प्रकाश राव है। आरोपी को गिरफ्तार करके जांच चालू कर दी गई है। नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अभियान के अंतर्गत सूरत सिटी पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, क्राइम ब्रांच, एसओजी और उसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा अलग अलग केस एनडीपीएस एक्ट के तहत डिटेक्ट किए जा रहे हैं। ये जो झुंबेश है, जो स्पेशल ड्राइव है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए अभी 3 दिन पहले सूरत शहर के आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब ने स्थानिक पुलिस स्टेशन की जो एनडीपीएस के स्क्वाड है, उनके अधिकारी कर्मचारी और अन्य सुपरविजन ऑफिसर की एक ब्रीफिंग मीटिंग रखी थी। उसमें ये नेटवर्क जो है ड्रग्स का, उसको तोड़ने के लिए कैसे काम करना है पुलिस को, कैसे प्लान ऑफ एक्शन उसमें नक्की करना है और इसके आधार पे स्ट्रेटेजी के साथ कैसे काम करना है, उसमें डिटेल में चर्चा की गई, ब्रीफ किया गया और उसके आधार पे ये जो सूरत शहर की ब्रांचेस और अभी लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा भी अलग अलग केसेस डिटेक्ट किए जा रहे हैं। उसके तहत यही स्पेशल ड्राइव के तहत जोन 6 विस्तार के 2 पुलिस स्टेशन यानी बेस्तान पुलिस स्टेशन और सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 केस डिटेक्ट किए गए हैं। उसमें पहले केस की बात करूं तो बेस्तान पुलिस स्टेशन में जो एनडीपीएस का केस रजिस्टर या तो जो डिटेक्ट हुआ है, उसमें जोन 6 डीसीपी साहब के एलसीबी की टीम को एक स्पेसिफिक बातमी मिली थी। तो उस बातमी के आधार पे जोन 6 की एलसीबी की टीम और बेस्तान की लोकल टीम, वो संयुक्त टीम ने जो स्पेसिफिक बातमी मिली थी कि उसमें रेशमा नगर उन विस्तार में एक व्यक्ति था, वो गांजा बेचने के लिए वहाँ पे निकला था। तो वहाँ जो स्पेसिफिक बातमी मिली थी, वहाँ जगह पे जाके रेड किया तो वो जो पर्सन था, जो आरोपी था, उसकी अंग जड़ती में एक प्लास्टिक की थैली में गांजा का जत्था मिला है। वो आरोपी का नाम है अरबाज उर्फे अरवाज अब्दुल अमीर सिद्दीकी और वो रेशमा नगर उन विस्तार बेस्तान का ही रहवासी है और वो नेटिव है उसका गांव पछोखर, थाना दिलदार नगर, तालुका जमानिया, जिला गाजीपुर, यूपी का वो
रहवासी है। उसके पास से टोटल 211 ग्राम गांजा यानी कि जो मारिजुआ आता बोला जाता है वो मिला और उसकी कीमत 2110 रुपया और उसके पास से एक मोबाइल मिला 5000 रुपया। ऐसे मिला के टोटल 7110 रुपये का मुद्दा माल तपास के अर्थे कब्जे किया गया है। ये जो आरोपी है उसकी जो प्राइमरी इंट्रोगेशन में उसने ऐसा बताया है कि जो ये जो गांजा का जो जत्था था उसने साहिल उर्फे चप्पट नाजू शेख वो भी रेशमा नगर उन विस्तार का रहवासी है उसके पास से वो लाया है तो उसको वांटेड जाहिर किया गया है। उसके अलावा एक दूसरा केस सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में स्थानिक पुलिस स्टेशन द्वारा डिटेक्ट किया गया है। उसमें एक स्पेसिफिक बात में मिली थी कि जय अम्बे रेसिडेंसी पालीगाम दुकान नंबर 9 में एक महिला जो करियाना की दुकान चला रही है उसमें वो इलीगल गांजा रख के उसका भी वो नो ड्रग्स इन सूरत सिटी અભિયાન અંતર્ગત અગાઉ પણ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના મોટા અને નાના કેસો શોધી કાઢવામાં આવેલા હતા। હવે આ જે નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટીને એક અભિયાનને એક સ્પેશિયલ ઝુંબેશ તરીકે હાથ ધરવામાં આવેલું છે। એ અનુસંધાને 3 દિવસ પહેલાં સુરતના માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સાહેબે એક મિટિંગનું આયોજન કરેલું હતું। એમાં સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના એનડીપીએસના જે સ્ક્વોડના અધિકારી કર્મચારીઓ અન્ય સુપરવિઝન અધિકારીઓની સાથે એક મિટિંગનું આયોજન કરી અને એમને વ્યવસ્થિત બ્રીફ કરવામાં આવેલા હતા કે આ જે ડ્રગ્સનું વેચાણ કરવાવાળા જે પેડલર અને અન્ય આ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા ગુનેગારોને નેટવર્કને કઈ રીતે તોડી પાડવું એ બાબતે એક બ્રીફિંગ સેશનનું આયોજન કરી અને એક પ્લાન ઓફ એક્શન નક્કી કરવામાં આવેલો હતો। જે અંતર્ગત સુરત શહેર પોલીસની ટીમે આ એક ઝુંબેશ રૂપે ઉપાડી લઈ અને એનું પરિણામલક્ષી કાર્યવાહી કરવાનું ચાલુ કરેલું છે। તે અંતર્ગત તારીખ 4/11/2025ના રોજ ઝોન 6 હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનોમાં બે અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં એટલે એક સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં અને એક બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનમાં બે અલગ અલગ એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળના કેસો શોધી કાઢવામાં આવેલા છે। આ બંને કેસોની વાત કરું તો જે બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ શોધી કાઢવામાં આવેલું છે તે ઝોન 6ના ડીસીપી સાહેબના એલસીબીના સ્ક્વોડને માહિતી મળેલી હતી। તે અનુસંધાને આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી કરીને કેસ શોધી કાઢવામાં આવેલું છે। ઝોન 6 ડીસીપી સાહેબના એલસીબીની ટીમ અને બેસ્તાન પોલીસની સંયુક્ત ટીમે આજે મળેલ બાતમી આધારે બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક સ્પેસિફિક બાતમી મળેલી હતી। એમાં ઊન વિસ્તારમાં બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનના ઊન વિસ્તાર છે એમાં રેશમાનગર વિસ્તારમાં ગલી નંબર 6માં એક વ્યક્તિ જેનું સ્પેસિફિક વર્ણન પણ બાતમીમાં મળેલું હતું એ ગાંજાનું વેચાણ કરવા માટે નીકળનાર છે। એ સ્પેસિફિક બાતમી આધારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સોલંકી અને બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનની અને ઝોન 6ની એલસીબીની ટીમ એ સંયુક્ત ટીમ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે પંચો સાથે ત્યાં પહોંચેલી હતી અને બાતમીમાં જે વર્ણનવાળો ઇસમ મળી આવેલો હતો તેની અંગ ઝડતી કરતાં તેની પાસેથી એક પ્લાસ્ટિકની બેગ મળી આવેલી હતી। તેમાં એક ઘેરા ભૂરા રંગનો પાંદડા બીજ અને ડાળખાવાળો એક વનસ્પતિજન્ય પદાર્થ મળી આવેલો હતો। તેનું ખરાઈ કરવા માટે એફએસએલ અધિકારીના સ્થળ ઉપર બોલાવવામાં આવેલા હતા અને એફએસએલ અધિકારીએ તે જથ્થો જે છે તે વનસ્પતિજન્ય પદાર્થ જે છે એ ગાંજો હોવાનું પ્રાથમિક પરીક્ષણમાં કરેલું હતું। જે આધારે એ જે જેના કબજામાંથી આ ગાંજો મળી આવેલો એના વિરુદ્ધમાં બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનમાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। જેના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે એ આરોપીનું નામ અરબાજ ઉર્ફે અરવાજ અબ્દુલ અમીર સિદ્દીકી અને એનું રહેવાનું છે ગલી નંબર 4 રેશમાનગર બેસ્તાન સુરતનો રહેવાસી છે અને આનું મૂળ વતન જે છે એ પચોખર થાના દિલદારનગર તાલુકો જમાનિયા જિલ્લો ગાજીપુર એટલે ઉત્તર પ્રદેશનું મૂળ રહેવાસી છે। આ આરોપીની પૂછપરછમાં એને એવું જણાવ્યું કે આ જે ગાંજાનો જે જથ્થો જે છે એ સાહિલ ઉર્ફે ચપટ નાજુ શેખ કે જે રેશમાનગર ઊન
વિસ્તારમાં જ રહે છે એની પાસેથી લાવેલો હતો અને આ જેને ધરપકડ કરવામાં આવેલ આરોપી પાસેથી કુલ 211 ગ્રામ એની કિંમત 2110 રૂપિયા ગણી શકાય એટલો ગાંજાનો જથ્થો અને એક મોબાઈલ ફોન એની કિંમત 5000 એમ કરી અને 7110 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ તપાસ અર્થે કબજે કરવામાં આવેલો છે. ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આજ સુધીની તપાસમાં આ આરોપી વિરુદ્ધમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ જણાઈ આવેલો નથી, એટલે કે કોઈ ગુનો દાખલ થયેલો નથી. આ સિવાય ઝોન 6 વિસ્તારમાં એક સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ગાંજાનો કેસ શોધી કાઢવામાં આવેલો છે. સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના ડિસ્ટાફના પોલીસ કર્મચારીને એક સ્પેસિફિક બાતમી મળેલી હતી, જે બાતમી આધારે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી બીબી પરમાર, સર્વેલન્સ સ્ટાફના અધિકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય કર્મચારીઓ તથા પંચો જે બાતમી મળેલી હતી એ બાતમીવાળા સ્થળે જઈ અને ત્યાં રેડ કરતા ત્યાંથી એક મહિલા આરોપી ગાંજાના જથ્થા સાથે પકડાયેલી હતી, જે અનુસંધાને સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ થયેલો છે. આમાં જે પકડાયેલ જે મહિલા આરોપીનું નામ છે સુનિતા દેવી, વાઇફ ઓફ શૈલેન્દ્ર શ્યામલાલ વિશ્વકર્મા. એનું રહેવાનું છે લક્ષ્મી રેસિડેન્સી, વિરાટ કોમ્પ્લેક્સની બાજુમાં પાલીગામ, સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારની રહેવાસી છે. એનું મૂળ વતન જે છે એ સિલોડી ગામ, તાલુકો દારવા, જિલ્લો યવતમાળ, મહારાષ્ટ્ર એના રહેવાસી છે. સદર ગુનો દાખલ થયો એના બાદ આ જે મહિલા આરોપીની ગુનાહિત ઇતિહાસ બાબતે તપાસ કરતા આ મહિલા આરોપી વિરુદ્ધમાં અગાઉ સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં 4 ગુના દાખલ થયેલ છે. આ 4 ગુના પૈકી 3 ગુનાઓ છે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ દાખલ થયેલા છે અને એક શરીર સંબંધી ગુનો દાખલ થયેલ છે. આ મહિલા આરોપી પાસેથી કુલ 1585 ગ્રામ ગાંજો મળી આવી છે. એની કિંમત 79,250 એની કિંમત થાય છે અને અન્ય ચીજ વસ્તુ મળી કુલ 91,620નો મુદ્દામાલ તપાસ અર્થે કબજે કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં બંને ગુનાઓની તપાસ ચાલુ છે. સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ગુનો નોંધાયેલો છે એમાં જે મહિલા આરોપી જે છે એ કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે અને ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનમાં જે આરોપી વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ થયેલો છે એ આરોપી છૂટક મજૂરીનું કામ કરે છે.